السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت ومالک لأبیک۔ میرے محترم بھائیوں، والدین جو ماں باپ ہیں، دونوں کا ہی جو بہت زیادہ مرتبہ ہے اور دونوں کی شان ہے۔ ہمارے عام طور پر ماں کی شان کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ماں کی شان ہے بھی زیادہ ہی، لیکن باپ کی شان بالکل نہ بیان کرنا تو یہ بھی بے انصافی ہے۔ آج میں کچھ باتیں باپ کی عظمت اور شان کے بارے میں بتاؤں۔ یہ میں نے آیت پڑھی، اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اور اس میں ماں باپ دونوں ہی شامل۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنے باپ کے بارے میں یہ بات کہی کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے میرے مال کا تقاضا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا انت ومالک لأبیک۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ وہ قانون ہے قیامت تک کے لیے کوئی مائی کلال اس میں کچھ حکم نہیں بیان کر سکتا۔ آپ نے کہا انت ومالک لأبیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور جو تو کما رہا ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے اپنی ضروریات کے مطابق وہ لے سکتا ہے، اس سے بیٹا انکار نہیں کر سکتا، نہ اس کو گنجائش انکار کر۔ دیکھیے، رشتے ماں اور باپ، یہ دو رشتے ایسے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ بیک وقت دونوں ہوں تو بہتر ہے، اور بچے کا جو اس کی تربیت ہے اور اس کا جو صحیح معنوں میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ ماں باپ دونوں کی موجودگی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ماں کی شفقت ہوتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں کا رحم اگرچہ زیادہ ہوتا ہے، اور باپ جو ہے شفقت اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر باپ کا ذرا بچوں پر روب ہوتا ہے۔ یعنی شفقت اور روب، ماں باپ سے شفقت اور روب، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بچے کی تربیت کے لیے ان دونوں چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ پیار بھی ضروری ہے، روب بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں کم مکمل ہوتی ہیں ماں اور باپ کے ساتھ مکمل۔ اس لیے یہ دونوں ہی رشتے جو ہیں وہ عام ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، باپ جو ہے وہ بچے کے باہر کے معاملات کی نگرانی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے بچے باہر کیا کر رہے ہیں، چونکہ ماں تو باہر نہیں، ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں اور خواتین اکثر گھر کے اندر رہتی ہیں مسلمانوں کی، اور باپ جب باہر کام کرتا ہے، نظام بھی اللہ نے ایسے ہی بنایا، تو باپ کو پتا ہوتا ہے باہر بچے کیا کر رہے ہیں، اور ماں کو پتا ہوتا ہے کہ بچے گھر کے اندر کیا ہیں۔ تو دونوں ہی نگرانی ضروری ہے، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو گھر کے اندر نگرانی کون کر رہی ہے؟ ماں، اور باہر کون کر رہا ہے؟ باپ۔ تو باپ جو کہ باہر پھرتا ہے نا، اس کو پھر دوسروں سے سن کر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں رشتوں سے بچے کی نگرانی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر کے معاملات کی بھی اور گھر سے باہر کے معاملات۔ ماں اور باپ دونوں ہی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں
माँ सर्दी हो गर्मी हो, शदीद गर्मी में भी किचन में खाना तैयार करती है, घर के काम करती है, बाकी काम करती है, इसकी परवाह किए बगैर कि मैं बीमार हूँ। यानी ये तमाम चीजें चलती हैं। और बाप जो है वो बाहर धूप में काम करता है। बाप ये नहीं सोचता कि जून जुलाई का महीना है, चलो एक महीना आराम कर लेता हूँ। वो सोचता है मैं आराम कर लूंगा, मेरे बच्चे कहाँ से खाएं। माँ घर के अंदर गर्मी बर्दाश्त करती है और बाप बाहर धूप के अंदर जलता है, फिर जाकर औलाद जो है परवरिश पाती है और साथ उनकी तरबियत भी होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सूरह मरियम में, और उस तज़किरे के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जो एहतराम दिया है, क़यामत तक के लिए हम सब के लिए नमूना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को 4 मसले समझाए। नंबर 1, भाई जो सुनते नहीं है, देख नहीं सकते, किसी काम के नहीं है, उनकी इबादत आप क्यों करते हैं। नंबर 2, मेरे पास इल्म आया नबूवत का जो तुम्हारे पास, मेरी बात मान लो। नंबर 3, शैतान की पूजा छोड़ दो। और नंबर 4, मैं डर लगता है मुझे इस बात से कि आपको अज़ाब ना आ जाए क्या। ये 4 मसले, हर मसला से पहले या आबादी कहा है, या आबादी, या आबादी, या आबादी, या आबादी 4 बार कहे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार कह के ना या आबादी तो इकट्ठे 4 मसले बयान कर सकते, लेकिन या आबादी अलग अलग कहे अपने वालिद को। वालिद उनका मुसलमान भी नहीं। ये कितना प्रोटोकॉल है, कितना अदब है जो बाप के बारे में सिखाया है किसने, कुरान मजीद में तज़किरा है। और ये हम सब के लिए नमूना है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह अपने बाप को एहतराम के साथ पेश होते। और यही बस नहीं है, अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जब अपने बेटे के घर जाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर, अरसे के बाद उनकी शादी भी हो चुकी होती है, और जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आगे उनकी बहू निकलती है, लेकिन वो उनको पहचानती नहीं है। कहते इस्माइल कहाँ है, वो जो बाहर शिकार के लिए गया हुआ है, गुजर बसर कैसे हो रही है। उसने नाशुक्री के कलिमात कहे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब वो वापस हैं उनको कहना मेरा सलाम, और साथ ही कहना कि इस शक्ल शबात के बुजुर्ग आए थे, वो कहते थे अपने दरवाजे की चौखट बदल लो। तो इसके बाद क्या हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दी। अब भाइयों, हमारे लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, किताब सुन्नत, ये हमारे लिए क़यामत तक के लिए हम सब के लिए नमूना है। जो बाप को एहतराम, इज्जत इस कानून के अंदर दी है, हम वो देंगे तो हम कामयाब हैं। क्या आज हमारे मुल्क के अंदर ओल्ड होम नहीं बने हुए? ये तो मगरब की तहजीब है। हमारे मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर ये कहां से आगे? आज हमारी ये बदकिस्मती है। आज हमारे लिए ये अलमिया है। और अक्सर अखबार में आता रहता है कि बेटों ने जायदाद के लालच में बाप को कत्ल कर दिया। ये तो अक्सर आ जाता है। क्या बाप के एहतराम को हम समझते हैं? जिसने बाप को एहतराम को नहीं समझा, उसकी दुनिया भी तबाह होगी, उसकी आखिरत भी तबाह होगी। आज आइए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी बात सुने, गौर से अमल करें। उनकी बात ही ना सुनेंगे फिर दुनिया की बातें सुननी पड़ेंगी। आइए उनका हाथ पकड़े शफकत और मोहब्बत के साथ। अगर आज उनका हाथ हमने ना पकड़ा, फिर कल लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे। ये क्या है? ये मुकाफात अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उनकी कदर की तौफीक दे।